بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين
وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
الحمد لله رب العالمين حمدا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، حمدا عدد خلقه وزينة عرشه ومداد كلماته. نستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا هو الواحد الأحد فرد الصمد، شهادة نسأله بها النجاة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى القائل وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ونشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله جاء بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وبعد عباد الله، لم يأتي هذا الدين عبثا، جاء دين الله سبحانه وتعالى وله مقاصد سامية، مقاصد عالية جيدة جميلة لإصلاح البشرية جمعاء. فمن اتبع الدين صلح وأصلح وصلح وأصلح، ومن ابتعد عن الدين فسق وفسد، وكان سببا في انتشار هذا في الفساد والعياذ بالله. ونحن نستقبل شهر رمضان، شهر عبادة. كثيرا من الناس من لا يتفهم مقاصد هذا الشهر المبارك ولا هذه العبادة التي جعلها الله سبحانه وتعالى فرضا على هذه الأمة الإسلامية، إذ قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. لا اختيار كما يتزعم بعض الفقهاء العلماء الآن يتكلمون عن الاختيار في رمضان. كتب عليكم الصيام، من رأى منكم الشهر فليصمه. عبادة الصيام إخوة الإيمان عبادة جليلة كريمة، لكن ليست مدرسة يقصد منها فقط الجوع والعطش. تكلم مولانا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز عن فترة الأكل والشرب وعن انقطاع عن الإمساك عن الأكل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وأتموا الصيام إلى الليل. فمولانا سبحانه وتعالى حدد لنا الشهر وحدد لنا المدة وحدد لنا ما يمكن أن نفعلها وأن لا نفعلها. ولكن إخوة الإيمان، شهر رمضان ليس فقط إمساك عن الأكل والشرب، ليس فقط هذا وعن شهوات الفرج والبطن. لا بد أن نتفهم مقاصد هذا الشرع وأن نتفهم مقاصد هذه العبادة. لماذا نصوم؟ وما فضل هذا الأمر؟ وكنا نعرف بعض الأشياء منه. Mes chers frères et sœurs, nous allons bientôt entamer un mois de jeûne, un mois sacré, le mois du Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a prescrit pour cette communauté. Il l'a prescrit en disant dans le Saint-Coran: il vous a été prescrit, vous qui ont cru, le mois du jeûne ou le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit aux générations bien avant vous. Donc, il n'y a pas de choix. Si je veux, je le fais. Si je ne veux pas, je ne le fais pas. Comme certains gens aujourd'hui disent sur les réseaux sociaux. Et méfiez-vous de leurs explications vaseuses, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle: il n'y a pas de choix. Celui qui voit la lune ou qui voit la lune, alors il doit jeûner. Donc c'est une obligation. Il faut arrêter un tout petit peu de moderniser la religion aujourd'hui à bon escient pour en faire des gens tout simplement qui choisissent à la carte comme ceux qui étaient bien avant nous. Et nous avons une période pendant laquelle on doit s'abstenir certes de manger, de boire et de nous abstenir de tout ce qui est plaisir charnel. Puisqu'Allah nous le rappelle encore une fois dans la sourate Al-Baqarah: mangez jusqu'à ce que le fil blanc de l'aube se distingue du fil noir de la nuit, et poursuivez le jeûne jusqu'à la nuit. Donc nous avons une période. Ce jeûne-là, bien évidemment, il n'est pas fait pour n'importe qui. Et encore une fois, faites attention à ceux qui vont envoyer leurs enfants après le confinement à l'école. Le jeûne, il est obligatoire pour le musulman. On n'a pas à rentrer dans des discussions infinies avec celui qui ne l'est pas, puisque celui qui n'est pas musulman n'est pas concerné. Et tout simplement, on peut lui répondre: puisqu'on ne se mêle pas de votre religion, moi, j'ai ma religion et je la poursuis, et c'est tout simplement comme ça. Donc, vos enfants qui sont pas majeurs, ils n'ont pas ce devoir, cette obligation d'emmener qu'ils soient jeunes. Donc, il faut qu'ils soient majeurs, pubères. Il faut qu'ils soient musulmans. Il faut qu'ils soient pubères. Et même quand il est pubère, il faut qu'il soit apte, capable de jeûner. Il faut qu'il soit sain.
il faut qu'il ait la santé. Et même quand il a la santé, Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis à celui qui est voyageur de pouvoir manger. Celui qui est malade, de pouvoir manger. Si ton médecin te dit tu ne jeûnes pas, tu ne jeûnes pas. Si ton médecin te dit dans ton jeûne, il y a un risque que ta santé se détériore, alors tu ne dois pas jeûner. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous le rappelle dans le Saint-Coran. Donc les choses sont claires, une miséricorde que nous avons dans le Saint-Coran. Donc n'envoyez pas vos enfants avec votre religion. La religion d'Allah, c'est elle qu'il faut suivre. Notre religion, ce que nous faisons, nous par instinct, de façon un peu débile, porte atteinte à notre religion. Donc vos enfants, il sait bien qu'ils s'entraînent aux jeunes, mais choisissez les moments. Pas pendant les moments d'école, on n'envoie pas un gamin, une gamine à l'école à 6 ans, 7 ans à jeun. On n'en voit pas. Parce que cela, ce n'est pas écrit dans la religion. Même en tant qu'adultes, s'ils ne sont pas capables de poursuivre la journée, on ne s'expose pas au danger. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux avec nous. Et ce jeûne, pourquoi on le fait? علاش هذا الصيام حنا دايرينه؟ علاش كيدار؟ كان منا اللي صبروا 20 عام، 30 عام، 40 عام، 50 عام، 60 عام، 70 عام. ولا زالت الأمة في ضلال. لا زالت الأمة تمشي كأنها أنعام. ولا أعمم بطبيعة الحال. الحمد لله هناك من الأمة من هو صالح بارك الله له في دينه وفي إيمانه وحفظه وحفظ دينه وحفظ ذريته. لكن مجموعة حوتة وحدة كتفهم الشواري. فلا بد للإنسان أن يتعلم من دروس هذه الشريعة. لا بد أن يتعلم الإنسان من دروس هذا الإسلام. ليس الإنسان. Il ne s'agit pas tout simplement une question de s'abstenir de manger et de boire. La prière n'est pas uniquement de monter et de descendre, mais ce sont des écoles qu'il faut qu'on puisse comprendre, qu'il faut qu'on puisse mettre en pratique. Et pour réaliser une finalité très importante, on attend le mois du Ramadan, pourquoi? Parce qu'on a envie qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Certes, il est écrit que, et le prophète nous a dit, c'est une certitude. Mais à condition, il y a cette condition, imanan wa ihtisaban. Pas tout simplement imsakan an akli wa shurb. من لم يدع قول الزور فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه. Celui qui ne veut pas laisser le mensonge et la tricherie, Allah n'a guère besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Il va manger, mais au moins il faut la paix au monde et qu'il laisse les autres jeûner selon ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit. لا يمكن للإنسان المسلم أن يدخل شهر الصيام وهو في حرب قبل الصيام وحرب أثناء الصيام ويبقي الليل يقول يا رب اغفر لي وارحمني. لا بد أن يتحقق شرط الإيمان إيمانا والهدف منه أن يصل الإنسان في آخر المطاف إلى أن يدخل إلى نادي محترم، نادي هؤلاء الذين يحبهم الله لعلكم تتقون pour que vous atteindriez la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a pas une question de gestuelle et d'apparence pour tout simplement jeûner. تحقيق هذا الشرط شرط التقوى، وإذا وصلت إلى تحقيق شرط التقوى وصلت أن تكون من أولياء الله سبحانه وتعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فإن وصلت إلى التقوى وصلت إلى المفاز. إن للمتقين مفازا يكفر الله عن للذين اتقوا جنات وعيون. إن المتقين في جنات وعيون. إن للمتقين مفازا. سبحان الله، يعني كم هناك من الأمور الطيبة لا يتقبل الله إلا من المتقين. إذا لابد من خلال التقوى أن أحقق هذا الهدف، ولكن غير شهر رمضان. أخوة الإيمان، إنها مدرسة لا بد أن تكون يكون أثرها ممتدا إلى ما بعد رمضان. كل عام كتجي هذه المحطة باش نتعلموا ونصلحوا، لكن نحن في مصيبة. يمر الأمر ونعود كتعود عاوتاني حلما العادة القديمة، ونراه في سلوكنا ونراه في تصرفاتنا. Donc la question de jeûner, ce n'est pas une question de s'abstenir de manger et de boire. C'est une des conditions, c'est qu'on puisse atteindre la finalité, demander la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. À travers ce jeûne-là, c'est une école. C'est une école. Tu ne peux pas prétendre être croyant musulman et un jeûneur alors que derrière cela, tu es en train de détériorer la création. Tu ne peux pas. Ceci n'est pas conforme. Et je m'adresse aujourd'hui à nos enfants qui sont encore avec nous aujourd'hui. Il faut comprendre pourquoi vous jeûnez. حنا ما كنصوموش لأن باش
كاين شي ناس كيبرروا هذه المساله قدام كنصوموا لحقاش الصحه مزيانه لينا ويعني ورمضان مزيان الصحه هذا اثبته العلم لكن هذه ليست هي العله. C'est pas une raison tout simplement parler de lignes. On n'a pas parlé de lignes. Regarde un tout petit peu dans la communauté, nous avons tellement de personnes qui sont glycémiques, on a tellement d'obésité, on a tellement de problèmes de santé. Donc là, la question, parce que tout simplement, on n'a pas respecté le mois du Ramadan. Certes, c'est un mois pour faire de la diététique, mais c'est un mois qu'on ne respecte pas. Et donc, on n'a pas à dire aux autres, on n'a pas à dire à celui qui n'est pas musulman, أنا كنصوم لحقاش هادشي مزيان الدرس ديالي لا. أنا أصوم لأن الله سبحانه وتعالى أمر مني وطلب مني أن أصوم وأنا قلت سمعنا وأطعنا وهذا علم من أعلام هذا الدين لا بد أن أصوم لأني أحب الله سبحانه وتعالى. هذه شريعة من شعائر الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه من خاصيات هذه الأمة. هذا أنا أفتخر بعبوديتي لله سبحانه وتعالى. لاش غادي نحشموا حنايا ونقولوا لا وكذا ما كذا؟ Non, Allah subhanahu wa ta'ala m'a demandé de jeûner. Que je comprenne la raison, je ne comprends pas la raison. Il est où le problème? On n'a pas à justifier des trucs comme ça, la santé, etc. Oui, la science a prouvé des choses. Même si on ne le sait pas, à l'époque, il y a 14 siècles, les compagnons n'ont pas laissé l'alcool parce qu'il y avait des analyses de laboratoire. Ils n'ont pas laissé le jeûne, ils n'ont pas épousé le jeûne parce que derrière cela, il y avait des analyses médicales et des études scientifiques. Il n'y en avait pas. Parce qu'Allah m'a demandé, Allah il m'a demandé, et point, c'est tout. Une fois, j'étais dans un congrès avec quelques personnes d'autres religions. Et on m'a posé la question à moi volontairement, mais pourquoi vous faites ça, Islam Ankom? Et le monsieur qui était à côté d'hier, qui était d'une relation qui n'est pas la mienne, il me dit, est-ce que je peux répondre? Je lui dis, mais si vous voulez, puisque la question était un musulman orienté, pourquoi vous égorgez? Et le monsieur lui dit, mais écoutez, quand votre maman vous dit quelque chose, est-ce que vous lui obéissez? Il a dit oui. Vous lui faites confiance? Il a dit oui. Il lui a dit, alors mon Seigneur qui m'a créé, qui a créé ta mère, et qui a créé sa mère, qui a créé la mère de tout l'univers, et mieux connaît. S'il me dit d'égorger, j'égorge. Et point c'est tout, ça vous dérange? Si vous n'avez pas envie d'égorger, vous n'égorgez pas. Ma religion me demande, et je dois en être fier. Premièrement, s'assumer. S'assumer. Ne parlez pas pendant le vendredi, vous perdez l'azr du Jumu'ah. Deuxième des choses, c'est que le Qadir Ramadan, c'est une question d'appartenance à une nation. Peut-être qu'on diverge sur un jour de l'Eid, sur le début du jour de Shek, mais la divergence existe partout. Mais cela néanmoins me donne cette puissance de faire appartenir à une communauté, et dans cette communauté, aussi tordue qu'il puisse être par moment, il y a un grand bien dans cette communauté. Et personne ne peut nier. Donc on ne peut pas s'en extraire. Ce sentiment d'appartenance est une fierté. Ce n'est pas une malédiction, c'est une miséricorde. Bien sûr, parfois on a honte et on en parlera, Inch'Allah. Mais oui, j'appartiens à cette nation, il est où le problème? Il vaut mieux vivre ensemble que vivre seul. Mais encore une fois, il faut que je respecte cet engagement dans le cadre de mes relations. Il faut que je fasse en sorte de tisser les liens avec mes frères et mes sœurs. وفوق هذا الشيء هذه المدرسة هذه كانت مدرسة ديال الصبر. الإنسان اللي كيدخل يصوم كيتعلم، خصو يتعلم الصبر. ولا تعلمتي الصبر فإنك رزقت فضلا وحكمة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذا كنتي صابر غتصبر على أخوك وعلى أختك وعلى مرتك وعلى باك وعلى الخدام ديالك واللي أنت خدام عنده وغتصبر على أذى الناس وتصبر على الإخوان ديالك لن تمزق علاقة فتكون أنت من أهل الإصلاح والصلاح بدمك البارد. الصبر. وهذه المدرسة كذلك إخوة الإيمان، اللي كتكون حطاك الطبلة قدامك ما خصكش غير ترتاح فيها أنت جالس في الصوت ترفع الطبلة، خصك أن تتفكر في من أكرمك بهذا. هي مدرسة دعاء، أن تتعلم الدعاء وأن تتعلم أن تتعرف أكثر على المنعم وأن تتعلم أن تقول الحمد لله الشكر لله حتى تتفرق عنك النعم، لأن مولاك وعدك بأمر ولئن شكرتم لأزيدنكم. Ni que tu t'aimes que tu as un amra pour la table est posée les garnis. Il faut que tu oublies toute notion d'égoïsme. Elle est faite pour sentir celui qui a faim, celui qui n'en a pas, celui qui n'a pas les moyens, celui qui est en train de souffrir. Toi, tu vas arrêter de souffrir. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a privilégié. Et au lieu que tu tombes sur le plat, il faut que tu dises merci Allah, louange à Allah,
qui m'a fait élever par rapport à d'autres personnes qui n'ont pas cette possibilité. Il a encore une fois, cela doit semer au fond de toi-même ce désir d'être à côté de ceux qui n'en ont pas. Il faut que vous allez vers ce sentiment de miséricorde tant décrié par le prophète dans notre religion et dans le Coran. Allah, il a donné aux mécréants et aux croyants, à nous aussi de faire en sorte de nous accaparer de cet attribut de générosité et de don. Et donc de créer un lien social, de penser à cette société qui est un projet de venir en aide à autrui. Parce que sachez qu'aujourd'hui, celui qui vous a donné, il peut vous reprendre ce qu'il vous a donné. Aujourd'hui, vous donnez, demain, peut-être vous allez recevoir. On ne peut pas fermer les yeux sur une société qui souffre, une société qui est malade. Donc, il y a la notion d'existence ديال رمضان خصك تعلم الجوع ديال داك الناس وما تشدش عينيك عليهم وتحمد الله سبحانه وتعالى. Tu dois apprendre à louanger Allah subhanahu wa ta'ala pendant ce moment. Au lieu de râler avec ta mère, avec ton épouse, mais il n'y a que ça. Dis alhamdulillah. Dis merci Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, si vous me louangez, si vous me remerciez, je vous donnerai encore et encore. Et tu ouvres la porte de dhikr, de dua. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pendant ce moment, il t'ouvre les yeux. Ce n'est pas une question de manger et de boire. Si on devient indulgent, si on devient sociable, si on devient miséricordieux, si on devient quelqu'un qui veille à ne pas faire du mal, à endurer, à patienter, cela doit se traduire dans la relation de toute la vie et pendant tous les jours. Pas uniquement la période de Ramadan. Pendant le mois de Ramadan, tu t'es éloigné de ce qui t'a donné la vie, c'est-à-dire la nourriture, et qui poursuit la vie, c'est-à-dire la reproduction. Tu as résisté. Mais comment, après Ramadan, tu ne peux pas résister à tout ce qui te rend addict? L'alcool, la cigarette, le téléphone, c'est une école où tu dois maîtriser ta propre personne. وكتقدر في رمضان انك ما تشوفش المنكرات وتقدر في رمضان انك ما ديرش مسائل اللي هي حرام. الحلال كتصبر عليه، فالحرام يمكن لك اذا ان تتجاوز هذا الامر. هذه مدرسه لبناء الاراده الشخصيه والعزيمه الشخصيه. خصك تشوفها غير هكا. ما قلتي انك قدرتي في رمضان ديرو، علاش ما ديروش اوقات اخرى؟ ما باغيش الصيام ديالك يضيع. اذا انت علمتها عندك شهر ديال 16 داز عليك، خصك يتعامل هذا الشيء هذا من بعد. فتكون هناك من الحنان ويكون هناك من الرحمه ويكون هناك من الود ويكون هناك من الصبر ويكون هناك. اما غير تصوم وتجي تبقى تجوع وتبقى تعرضي على الناس وتسب فيهم، فلا حاجه لله الا تدع طعامك وشرابك. ما كايناش. حتى ان الانسان، نفرض ان الانسان جاءك وسبك وشتمك وانت صائم، الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ إن سبه أحد أو قتله ماذا يقول؟ إني امرؤ صائم. Même pendant la période du jeûne, quelqu'un vient pour t'insulter, qui va te combattre. Le prophète, il te dit, dis-lui, je suis quelqu'un qui observe son jeûne. Maîtrise de soi. On ne répond pas au mal par le mal parce qu'on ne fera que propager le mal. Et l'islam veut que ce cercle vicieux s'arrête. Il faut que la générosité soit là. Il faut que le don de soi soit là. Il faut que l'amour soit là. Il faut que les personnes pensent les uns aux autres. ماشي مسألة غير غادي نبقى جالس والصلاة والسلام. ماشي غير غادي نجوع. والغريب في الأمر أن ما نقوم به اليوم يؤكد على أننا لم نتفهم قيم القرآن ولا مقاصد الصيام ولا مقاصد الصلاة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو العفو الغفور. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers frères et sœurs, quand on a la prétention de faire partie de la communauté de l'islam et on prétend être croyant, ces valeurs dont on a parlé sont des valeurs qu'on peut avoir par le Coran, on peut les avoir à travers le jeûne. La prière, il a une vocation aussi. La prière, il interdit ce qui est blâmable, ce qui est turpitude. Le jeûne me dit il faut atteindre la piété. C'est une école qui me permet de me former afin d'atteindre la piété. La piété, c'est quoi? C'est que chaque fois, je fais en sorte de ne pas faire un acte quelconque.
أن لا أقوم بعمل يؤدي بي إلى النار. La piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon les définitions, c'est faire en sorte de créer une préservation de soi, une protection entre soi et la colère d'Allah. Mais comment cela peut se faire? Justement, le jeûne me permet, puisque j'ai envie de réussir à aller au paradis, je veux aller au paradis. Et c'est une affirmation du mon prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois Abu Umama vient lui poser la question, il lui dit Ya Rasulallah, dullani ala amalin yudkhiluni ila al-jannah. قال له عليك بالصوم فإن لا مثل له وفي رواية أخرى فإن لا عدل له. Ya Rasulallah, donne-moi une idée, donne-moi quelque chose qui me permet d'emmener au paradis. Le jeûne, tu n'as rien qu'à observer le jeûne, parce que le jeûne, il n'a pas d'égal. Dans notre histoire, il n'a pas d'équivalent. Donc si ce jeûne peut t'emmener au paradis, c'est que tu dois réaliser cette vocation première. Réussir à créer un barrage entre toi et l'enfer et entre la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comment cela je peux le faire? C'est-à-dire chaque acte que je vais faire, il faut qu'il soit conforme à ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a dit. C'est le sens profond du verset coranique. Tu supposes et tu sais que n'importe quel moment la mort va venir. Et si la mort devait venir, alors il faut qu'il te trouve dans une situation où tu es adorateur d'Allah, ni tricheur, ni arnaqueur, ni menteur, mais plutôt adorateur, quelqu'un qui suit le chemin d'Allah et les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le moment où l'âme doit sortir, tu dois être dans une situation, dans une posture que Allah t'a demandé, que Allah subhanahu wa ta'ala t'a exigé. Et cela, donc, on a parlé de l'endurance, on a parlé de la patience, on a parlé de la fraternité, de l'amour, on a parlé du don de soi. Ça fait des années qu'on jeûne. Est-ce que véritablement nous avons appris cela dans Ramadan? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on a appris beaucoup. Et bien sûr, je ne les réalise pas, je ne dis pas que tout le monde est mauvais ou là tout le monde. Non, on m'a fiha ou fiha. Il y a une minorité, mais malheureusement la minorité, elle est écrasante par son bruit, sa bêtise. Vous avez vu, parfois, ça fait 3 ans, 4 ans qu'on parle, les imams parlent de cette catastrophe de préparation à mon mois de Ramadan. Il y a quelques semaines, on a parlé pour se préparer à Ramadan, il faut déraciner le mal qu'il y a au fond de lui-même et semer le bien. Mais chaque fois que Ramadan s'approche, on voit des gens dans nos supermarchés, et ils sont enveloppés par un hijab, ils prétendent être des musulmans, ou la khamaïs. Ils prétendent, mais en réalité ce sont que des animaux enveloppés par un hijab qui insulte l'islam. Ils aiment le dunya, bravo le louz, bravo l'asel, bravo le coco, bravo, pour garnir une table dans laquelle ils vont rentrer dans le gaspillage, l'israf. Allah subhanahu wa ta'ala que qala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Pire encore, alors qu'ils mangent, qu'ils boivent. Mais pourquoi toucher notre religion? Pourquoi la salir? Pourquoi la dégueulasser? Parce qu'on n'a pas appris ces valeurs à travers le jeûne. Il y a quelqu'un qui cherche louz déjà, j'ai vu des photos, wallah, c'est hallucinant, que ce soit à Strasbourg, à Mulhouse, partout c'est. Et on regarde, mais oui, il y a des masques, donc ça veut dire que ça concerne cette année. Toutes les valeurs humaines, ils sont complètement par terre. Innamal mu'minuna ikhwa. Encore, toujours, si Damski Nakador, l'autre lui voit les amandes dans son caddie. Quelle fraternité, quel Ramadan? Quel Ramadan? Pourquoi on se moque de soi-même? تبعوا دينكم لكن حيوا عليكم ذاك الجدال وذاك الحجاب وذاك اللحي لكن دين الله بريء دين الله بريء من هذه التصرفات لو جاء هذا ليس صيام ولا رمضان يستحبون الحياة الدنيا ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا هذا قول قيل في الكافرين وفي المنافقين ولكن أمة محمد اليوم تدعي الإسلام وهي تمنع الغير المسلم من الدخول إلى الإسلام ونحن بخلقنا وسلوكنا لابد أن ننصح الناس وأن نخرجهم من الظلمات إلى النور. Des gens, parce qu'ils ont envie de manger, parce qu'ils ont envie d'avoir des kilos et des kilos, ils sont en train de se battre dans les supermarchés, devant les caméras du monde entier. Ils disent qu'ils sont musulmans par leur apparence. Et ils n'ont de l'islam que la tromperie, ce sont des hypocrites. Ce sont des hypocrites. Ils se volent entre eux. Ils se poussent entre eux. Ils se mentent à eux-mêmes. Ils s'arnaquent entre eux. Des hommes volent. Des femmes qui disent non, mais il ne faut pas qu'on se mélange avec des gens dans la mosquée.
Mais dans les supermarchés, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ils tendent les mains, ils ne savent même pas sur quoi ils sont en train de tendre leurs mains. Mais l'important, c'est que quand il faut qu'on se pousse. Comment voulez-vous que le non-musulman puisse adhérer à cette religion? Comment? En réalité, c'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent éteindre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quiconque qui n'est pas musulman, il dit, mais c'est quoi cette folie? Mais c'est quoi ces animaux? C'est cette religion que je dois épouser? Jamais. Jamais. Je ne dis pas que la mosquée elle est comme ça ou les gens de la mosquée elle est comme ça, mais nous sommes en tant que musulmans, nous sommes dans l'obligation de propager les vraies valeurs du Ramadan, les vraies valeurs de l'islam, la générosité, l'amour. Nous devons reprendre cet exemple des compagnons qui donnaient à autrui, qui favorisaient à autrui, même s'ils étaient eux-mêmes en pénurie. C'est ça le véritable musulman. Ce n'est pas cette posture tout simplement d'arnaquer, de voler, de pousser, de crier pour dégueulasser cette religion. L'islam est innocent. L'islam est innocent. Et celui ou celle qui va par son comportement faire en sorte que les autres ne rentreraient pas en islam, il aura sa place en enfer amam Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tout simplement Allah il nous a donné un cerveau, il nous a donné fait sortir les gens des obscurités vers la lumière. Mais ça on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que nous avons vécu 30 fois, 40 fois, 50 fois. Nous ne l'avons pas respecté. Nous avons toujours été des gens qui étaient affamés, qui avaient soif, qui attendaient le maghrib avec impatience. C'est tout. Mais dans l'année, le ghalib fait l'amr on se dit mais quand il s'agit de makla ou shrab, la hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billah. قال لك الكفار كيكرهونا، حنا كنكرهو ديننا. ينعلبوا الماكله اللي تشوه بها الدين. لعنة الله على من فكر في بطنه ولم يفكر في دينه. لعنة الله على من يبيع دينه بدراهم قليلة. سبحان الله. رمضان مدرسة العطاء، مدرسة الصبر، العلو فوق الشهوات، أن تتحكم في نفسك، أن لا تكون من أهل الشهوات، أن تكون من أهل الخير. تعطي ماشي تاخذ، هذا ديننا. تعطي. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. Nul ne peut prétendre être croyant tant qu'il n'aime pas pour autrui ce qu'il aime pour soi-même. غير هذه القضية هذه نراعيوها 100% renforcer le دين الله اللي كنشوفوه. Ramadan n'est pas uniquement s'abstenir de manger, de boire, non, il n'est pas ça. Si on n'arrive pas à rentrer dans ce jeu de la bienveillance, de la bienfaisance, de la générosité, de l'amour, de l'entente, de privilégier l'autre, de penser à l'autre, il est fait pour ça, Ramadan, penser à l'autre. Penser à Allah, incruster ces valeurs de bonté au fond de nous-mêmes, nous accaparer ce Coran que nous avons envie tellement de lire, Ramadan, que nous avons envie d'utiliser pendant nos prières. On ne peut pas que le lire comme une simple histoire et puis le mettre derrière nous. C'est une calamité, c'est une catastrophe. Préparons-nous à passer un bon Ramadan. Essayons de voir des gens qui sont démunis, des gens qui sont pauvres, des gens qui sont dans la nécessité, des étudiants loin de chez eux, des gens qui sont malades, des gens qui sont confinés. Faites le tour, faites la liste, regardez. Faites en sorte de partager vos tables avec des gens. Et commençons une nouvelle page. Et cette page ne doit pas s'arrêter même après Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala aime l'œuvre qui dure dans le temps, même s'il est petite, même s'il est réduite. اللهم اجعلنا من الذين يقولون فيعملون ويعملون فيحسنون. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده من الذنب معصوما ولا تجعل معنا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية يا أرحم الراحمين. اللهم يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من المعتوقين من النيران يا أرحم الراحمين. اللهم ردنا إلى صراطك ردا جميلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم كن معنا ولا تكن علينا يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت
واقض عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك يا مولاي. الإخوة يسألون الدعاء لآبائهم مرضى في المستشفيات، نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء لكل مرضى المسلمين، اللهم شافهم وعافهم شفاء لا يفارق سقما ولا يبقي ألم يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب الناس، اللهم أنت الشافي، شافي شفاء ما عندك شفاء لا يفارق سقما ولا يبقي ألم يا أرحم الراحمين. اللهم أكرم أهلهم الصبر والسلوان، اللهم ردهم إلى أهلهم يا أرحم الراحمين، واجعلهم من الصائمين في هذا الشهر، من المعتوقين وإياهم نحن من النيران يا أكرم الأكرمين يا مولانا يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ذا الجلال، ولمن أراد بالإسلام خيرا فوفقه له، ومن أراد به شرا فخذه عندك أخذ عزيز مقتدر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.